कैंपस प्रोग्राम ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ ਜੋ ਕਿ ਰਈਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਰਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ डॉक्टर अनु कपिल जी बहुत ही अंथक मेहनती इंसान है और हमेशा ही स्टाफ और बच्चों को गाइड करने लिए तैयार रहते हैं। इत्थों का स्टाफ बहुत ही मेहनती और तजुर्बेकार है। साडी टीम ने स्टाफ मैंबरस नाल गलबात की। साडी टीम ने इत्थे पढ़ रहे बच्चों नाल भी गलबात की जिन्होंने कॉलेज की बेहद तारीफ की। इत्थों पढ़ के बच्चे बहुत ही वधिया तरीके नाल अपना सुनहरी भविख बना रहे हैं। कॉलेज विखे बच्चों को पढ़ाई के नाल धार्मिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाल भी जोड़िया जाता है। कॉलेज विखे गुरुद्वारा साहब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्टाफ रूम, जिम, ऑडिटोरीयम और होर ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके की फैसिलिटीज़ मौजूद है। साडी टीम ने प्रिंसीपल मैम नाल गलबात की जिन्होंने सानू कॉलेज बारे विस्तार नाल जानकारी दी। आओ लैके चलते तुहानू शहीद दर्शन सिंह फेरूमन मैमोरीअल कॉलेज फॉर वूमन रईया विखे। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हाँ विद्या दे दानी शहीद दर्शन सिंह फेरूमन कॉलेज ऑफ वूमन जिहड़ा कि 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਅਨੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਡਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ, +2 ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैडम सतनाम कौर जी सेखों जो फेरूमन ट्रस्ट के प्रेजिडेंट है, वो भी ऐसे ही मोटिव में लैके चल रहे हैं कि जो सुपना सरदार बलजीत सिंह जी सेखों उन्होंने देखा, वो मैडम अपनी लगन, मेहनत, डेडिकेशन नाल पूरा कर रहे हैं तो साढ़े सारे स्टाफ को मोटिवेट करते हैं। सर, मैं दसना चाहवागी कि साडा सारा ही टीचिंग ते नॉन टीचिंग स्टाफ वो पूरा जोर लगाता है कि असी अपनी एडमिशन नूं बरकरार रखिए तो बहुत सारे इस तरह के असी कोर्सिज भी शुरू किए हैं। रिसेंटली असी पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला उहदे तो 2 डिप्लोमा कोर्सिज स्टार्ट किए। जिहड़े भी स्टूडेंट्स ग्रैजुएशन कर रहे हैं वो ग्रैजुएशन के नाल वो डिप्लोमा कर सकते हैं। सो हर सुविधा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। उन्हों की हर तरह का उन्हों का जो पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट है वो वाल ध्यान दिता जाता है। सो सर, इस तरह ही यह संस्था सारे इलाके के निवासियों की हेल्प के नाल ही फ्लरिश कर रही है। ये ठीक है कि +2 तो बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, पर साडे कॉलेज का माहौल इन्ना अच्छा है, साडे टीचर्स इन्ने हार्ड वर्किंग है कि स्टूडेंट्स इत्थे आके जो देखते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा लगता है कि असीं इस संस्था दे विच एडमिशन लईए तो असीं अपने सुपने पूरे करिए। मैडम, सब तो वड्डी गल है कि इत्थे क्रिएटिविटी है, इत्थे तुहाडा माइंड सैटअप जिहड़ा हैगा प्रिंसीपल दा, वो ये है कि मैं अपने बच्चों को केवल विद्या का दान ही नहीं, उन्होंने क्रिएटिव बनाना। जिद्दां तुसीं जिहड़े कोर्सिस लैके आए हो वो भी जॉब ओरीएंटेड कोर्स ने और वैसे भी इस कॉलेज दे विच जिहड़े BA वाले बच्चे आ उन्होंने भी तुसीं उन्हां दा जिद्दां पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट की गल कीती है, उन्होंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, उन्होंने अगे बैंकों दे विच लगना और प्लेसमेंट सैल जिहड़ा हैगा जल्दी जिहड़ा हैगा इस कॉलेज दे विच तुसीं बनाउण जा रहे हो, जिहदे विच कंपनीज़ आउणगीਆਂ, बैंक्स आउणगीਆਂ और बच्चों नूं BA वालिਆਂ ਨੂੰ भी वो जिहड़े हैगे आ जॉब ओरीएंटेड करनगे। सर हाँ जी, लास्ट मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहांगी कि मुंबई बेस्ड पिरामिल फाइनांस कंपनी उन्होंने पहली बारी साडा कैंपस विजिट किया तो बड़ी खुशी है मैनूं यह गल शेयर करदे होए कि साढ़े 6 स्टूडेंट्स उन्होंने सिलेक्ट किए, जिहदे विच MSc के कुछ स्टूडेंट सी, BCom के स्टूडेंट सी ते BCA के भी स्टूडेंट सी। बड़ा अच्छा जॉब पैकेज उन्होंने बच्चों को दिता गया है। प्लेसमेंट सैल साडा पहले तो भी काम कर रहा सी, पर हुण असीं प्रेजेंट सिनैरियो दे विच उसनूं होर भी एक्टिव किया है ताकि बच्चे जो है वो साडे सारे इंप्लॉयड हो सकन, सैल्फ सफिशेंट हो सकन, सैल्फ रिलायंट हो सकन, जो कि साडा विजन ते मिशन इस संस्था का रहा है।
ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੇਖੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਅਨੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਦੂਗੀ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂ। ਸਰ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਰਮਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਸਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਯੂਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬੜਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਹੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਔਰ ਗੇਟਕੀਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਲਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਗੇਟ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਕੀਪਰਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਗੇਟ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਜੋ ਮੈਜਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਮੈਡਮ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਔਰ 1974 ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਾਲਜ ਰਈਆ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਆਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ
ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋੜ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ +2 ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ BA ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਦਈਏ। Of course, we are giving them the job. Our placement rate is very high. So the students doing MSc over here, and we are placing them in our neighboring school also. And the first thing is that we are doing very well in spoken English courses. We have developed the summer camp classes also. और ਉਹਨਾਂ ਦੀ personality development ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Summer camp classes ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ even summer ਦੇ ਵਿੱਚ, vacations ਦੇ ਵਿੱਚ, and it was highly successful. The rate of success was very high, and the students, more than 100 students, they appeared in the summer camp for spoken English. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ +2 ਕਰਕੇ ਆਇਲਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂ ਮਸਟ ਗੋ ਫॉर ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ। ਕੁਛ ਜੋਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DCA ਹੈ, 1 ਈਅਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਕਾਫੀ ਕੋਰਸਿਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਸੈਟਲ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਸੋ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟਰਗਲ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇ ਮਸਟ ਗੋ ਫॉर द ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ। ਐਂਡ ਮੈਡਮ, ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕਾਲਜ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ, ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਐਜ਼ ਏ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੀੜ ਪਾਤੀ ਹੈਗੀ। ਯੈਸ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ এনवायरमेंट ਮੈਮ ਨੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨ ਐਵਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਸ਼ੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੇਟਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫਿਰਮੋਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰੀਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਸਟਰੀਮ BA ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ BA ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੇਟਕੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਥਿਓਰੀਟਿਕਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ, ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੇਨ ਟਾਪਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਬਸੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ।
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੋਫੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ? ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਅਦਰ ਕਾਲਜਸ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਜੂਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਟੀਚਰ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਅਪ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਅਪ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਡ ਗਰਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੈਂਟਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2-2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਪ ਆ। ਮੈਮ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮੈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਮ ਨਾਲ। ਦਿਵੇ ਹਾਊ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਐਟ ਦਿਸ ਕਾਲਜ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਲਜ? ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਆ ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ? ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ? ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਲਜ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ। ਇੰਜੋਇੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। Enjoying? ਯੈਸ ਸਰ। ਇੰਜੋਇੰਗ ਜੀ? ਇੰਜੋਇੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ? ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵੇ ਅੰਦਰ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਮੇਜ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਕਧਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਕਾਰਨਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਈ ਚੇਅਰਸ ਹੈ।
ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਕਬਰਡ ਹੈ, ਅਲਮੀਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਈ ਬੁੱਕਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, MSc ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫੁੱਲੀ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡ ਔਨ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਆਫਿਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BCom BCA ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਸ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿਟ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟਰੋਫੀ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਡਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਮ ਜੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇੰਨਾ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਇੰਨਾ ਲਵਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਐਨਰਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੂ ਕਪਿਲ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਵੰਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਗੀਤਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਰੋਮ ਕਾਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਰੋਮ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਟੀਚਿੰਗ since last 30 years. Myself Arvind Saini, associate professor in mathematics, and I am teaching here from 84. 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਮ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਵੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੈ ਜੀ। My name is Inderpal Kaur. I am from Department of English. My name is Amanjot Kaur. I am from Department of Computer Science. My name is Gagandeep Kaur. I am from Department of Computer Science. I am Vandana from Computer Science Department. I am Shivani from Computer Science Department. My name is Jaspreet Kaur and I am from Computer Science Department.